ਸੋ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ collection of well defined and different object. What is set? Set is collection of well defined data and different object. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੈੱਟ ਨੂੰ। ਆਬਜੈਕਟਸ ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ belongs to the set. set ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ not allowed मतलब कि एक एलीमेंट दो वारी तुसी रिपीट नहीं कर सकते। सो एक इनू समझण दे लई एक एग्जाम्पल लैने आ। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, सेट ऑफ डेज ऑफ आ वीक। सो इहदे विच तुहानूं पता है कि एक हफ्ते दे विच 7 डेज़ होंदे आ। सो ये तुहाडा वैल डिफाइंड डाटा हो गया, वैल डिफाइंड डाटा हो गया। और डेज़ जिहड़े हैगे आ वो भी अलग अलग होंदे आ। मंडे, ट्यूसडे, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो ये तुहाडा की हो गया? वैल डिफाइंड डाटा भी हो गया और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हो गए। इस कोई रिपीटिशन भी नहीं आई, कोई तुहाडे कोल डे रिपीट भी नहीं होया। सो ये जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सैट बनिया होया डेज़ ऑफ वीक दा वो की आ? प्रॉपर एक सैट आ जिहदे विच कलैक्शन हैगी आ वैल डिफाइंड डाटा दी और ऑब्जेक्ट्स भी जिहड़े हैगे आ तुहाडे कोल डिफरेंट हैगे आ। सो इस तरीके दे सैट नूं असीं प्रॉपर सैट बोलांगे जिहदे विच वैल डिफाइंड डाटा है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैगे आ। कुछ होर एग्जाम्पल्स असीं लै लैंदे आ जिद्दां सैट ऑफ इवन इंटीजर्स, सैट ऑफ इवन इंटीजर्स। सो सैट ऑफ इवन इंटीजर्स इवन वो हुंदे आ जिहड़े 2 दे टेबल दे नाल डिवाइड हो जाते हैं। सो 2, 4, 6 एंड सो ऑन। सो अगर सैट ऑफ इवन इंटीजर बोलिया ये नैगेटिव भी आ सकते हैं। अगर सैट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोलिया फिर जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ही ये आएंगे एंड सो ऑन इनफिनिटी तक जाएगा तुहाडा, इनफाइनाइट नंबर्स तक। सो नैक्सट गल आती है असी बोल रहे हैं एलीमेंट्स ऑब्जेक्ट्स। सो एलीमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स की हैगे आ? सो एलीमेंट और ऑब्जेक्ट्स जिहड़े है तुहाडे को जो भी तुसी सैट लिखते हो, जो भी तुसी सैट लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल तुसी इत्थे सैट लिखिया होया है सैट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर 2, 4, 6। वट इज़ 2, 4, 6? 2, 4, 6 इज़ ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। सो 2, 4, 6 जिहड़े हैगे आ जो कि किसी सैट दे विच बिलोंग कर रहे ने वो वाले नूं असी बोलांगे एलीमेंट्स जां असी बोलांगे ऑब्जेक्ट्स। नैक्सट तुहाडा टॉपिक हैगा कि किसी भी सैट नूं तुसीं किस तरीके दे नाल डिनोट कर सकते हो। सो नैक्सट हैगा सैट नोटेशन। सो किसी भी सैट नूं जदों भी तुसीं डिनोट करना है चाहे तो तुसीं उहनूं कैपीटल लैटर दे नाल डिनोट कर दो ਜਾਂ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ
ਸਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲਸ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 2 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ W ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, W ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ W ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 0 ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ I ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ Z ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਲ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 0। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 1 2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ I ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ Z ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ। 1 2 3 0 is neither positive nor negative, 0 is neither positive ਨੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ P/Q ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5/10 ਆ ਔਰ -5/10 ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਮੀਨਸ ਆਲ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਹੈ P/Q ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। Q ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ P/Q ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਰਮ P/Q, ਜਿਹੜੇ P/Q ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 22/7, 22/7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.1444 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਟੈਬੂਲਰ ਔਰ ਰੋਸਟਰ ਫੋਰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ within curly brackets, within curly bracket। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲਰ ਔਰ ਰੋਸਟਰ ਮੈਥਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਕਾਮਾਸ।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲਰ ਔਰ ਰੋਸਟਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੌਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵੋਵਲਸ, एग्जाम्पल ले लेने। सो पहली एग्जाम्पल हैगी आ सैट ऑफ वोवल्स। सो सैट ऑफ वोवल्स दे विच तुसी की देखोगे, पिछे आपां पढ़ चुके हैं कि जदों भी असी किसी सैट नूं डिनोट करना है, चाहे तुसी कैपिटल लैटर च डिनोट कर सकते हो जां तुसी स्मॉल लैटर च डिनोट कर सकते हो। सो इत्थे असी कैपिटल लैटर नाल डिनोट कर रहे हैं। सो सैट ऑफ वोवल्स, वोवल्स जिहड़े हुंदे आ वो की हुंदे आ ए ई आई ओ यू, 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਵੋਵਲ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਬਲਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਈ ਕੌਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ टाइप इज़ नोन एज टैबलर और रोस्टेड मैथड। एक होर एग्जाम्पल ले लेने हैं, सैट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अप टू 10। सैट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10 मीनस हुण जिहड़ा तुसी सैट बनाओगे उहदे विच तुहाडे कोल पॉजिटिव इंटीजर्स आउणगे जिन्हां दी जिहड़ी वैल्यू आ 10 तक होएगी। सो तुहाडे कोल मान लो कोई सैट हैगा बी, इहदे विच तुहाडे कोल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आउणगे। सो पॉजिटिव इंटीजर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਅਪ ਟੂ 10 ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਐਂਡ 10। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਕੌਮਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੈਬੂਲਰ ਮੈਥਡ ਔਰ ਰੋਸਟਡ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟ ਆਫ odd natural number, set of odd natural number। सो साडे को एक मान लो सैट हैगा सी, ਔਰ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਔਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 1 3 5 7 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਰੋਸਟਰ ਔਰ ਟੈਬੂਲਰ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟਰ ਔਰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਟਰ ਔਰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ नहीं करोगे, सारे एलीमेंट्स की तुसी लिस्ट नहीं करोगे। सो ये तुसी देखोगे डू नॉट लिस्ट ऑल एलीमेंट्स, यदि तुसी लिस्ट नहीं करोगे एलीमेंट्स की, बट सैट नू तुसी रिप्रजेंट करना है, बट रिप्रजेंटिंग सैट, तुसी सैट नू जिहड़ा हैगा और रिप्रजेंट करोगे बाय स्पेसिफाइंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बाय स्पेसिफाइंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मीनस की मतलब है इहदा कि तुसी जिहड़ा भी एलीमेंट्स लओगे उन्होंने लिस्ट की फॉर्म दे विच नहीं लिखोगे, बल्कि वो जिहड़ा डाटा हैगा तुसी उन्होंने डिफाइन करोगे। डिफाइन जिहड़ा हैगा करके उन्होंने तुसी सैट की फॉर्म दे विच लिखोगे। जिद्दां इनू समझण दे लई असीं एक एग्जाम्पल लैंदे हां।
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ A, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਔਰ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ X, what is X? X ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? X is a vowel of English alphabet. X is a vowel of English alphabet. So this is known as selector or set builder method, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਰ ਮੈਥਡ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B ਹੈਗਾ X, what is X? X is all positive even integer. X is positive even integer up to 20. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਔਰ ਸਲੈਸ਼ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਡੈਸ਼। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਡੈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਡੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਆ ਸੈੱਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਆ ਸੈੱਟ। ਸੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਆ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ A ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ 1 2 5 7 9 10 ਐਂਡ 12। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਹੈਗੀ ਆ? ਰੋਸਟਰ ਫੋਰਮ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਕੌਮਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਆ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ ਕਿ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ A ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਬਟ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਸੈੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈੱਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।